Intermediate education, vocational course, sericulture first year, paper 3. Silcom seed technology, unit 7. Seed production, part 2. Prepared by P. Shashireka, GJC Chevalla, Yusuf Ahmad, GVJC Nalgonda, P. Balanand, GJC Adilabad. Unit 7, Seed Production, Part 2. Introduction. Seed production is one of the critical important process of grainage. The production of good disease-free layings improves sericulture, but diseased egg production would be great treat to sericulture, as it has evidence from the history. This activity is to be carried on with a lot of care and technique. Pebrine is dangerous disease through eggs. There is examination of pupae before moth emergency and moth examination after oviposition is compulsory so as to confirm disease-free eggs. All the grainage operations are carried on after perfect sterilization of rooms, equipments, and even hands and feet of technical persons who are involved to carry on the operations. This kind of check at every stage is to reduce the incidence of the disease and also to improve the quality of silkworm eggs. గుడ్ల ఉత్పత్తి, సీడ్ ప్రొడక్షన్. ఆరోగ్యమైన వ్యాధి రహిత గుడ్లను అధిక సంఖ్యలో ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రాన్ని గ్రైనేజ్ అంటారు. ఇందులో శుద్ధ లేదా సంకర గుడ్లను ఉత్పత్తి చేస్తారు. పట్టు పరిశ్రమ బాగా అభివృద్ధి చెందిన లేదా ప్రాచుర్యం పొందిన ప్రాంతాలలో ఈ గుడ్ల ఉత్పత్తి కేంద్రాలను స్థాపించటం వల్ల ఉత్పత్తి అయిన గుడ్లు ఆ ప్రాంతం రైతులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ కేంద్రం ఆరోగ్యమైన వాతావరణంలో ఉండాలి. దీని చుట్టూ విషవాయువును వెదజల్లే కర్మాగారాలు, ఎరువుల కర్మాగారాలు ఉండకూడదు. అంతేకాకుండా మురికి, చెత్త చెదారం ఉండకూడదు. ఈ కేంద్రంలో గాలి, వెలుతురు పరోక్షంగా అందటానికి వీలుగా ఉండాలి. గదులు విశాలంగా ఉంటే అన్ని విధాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. పట్టు పరిశ్రమకి పట్టు పురుగుల గుడ్లు వెన్నెముక వంటివి. నాణ్యమైన గుడ్ల ఉత్పత్తి పట్టు పరిశ్రమ ప్రగతికి తోడ్పడుతుంది. పట్టుపురుగు గుడ్ల నాణ్యతకు గుడ్లగూళ్లకు మధ్య సంబంధం ఉంటుంది. అందువల్ల గుడ్లగూళ్ల ఉత్పత్తి ఎంపిక చేసిన రైతుల వద్ద సాంకేతిక నిపుణుల సహకారంతో జరుగుతుంది. తర్వాత గుడ్లగూళ్లను బాగా పరీక్షించి గుడ్లను ఉత్పత్తి చేయాలి. దీనివల్ల రోగరహిత లేయింగ్స్ ఉత్పత్తికి అవకాశం ఉంటుంది. నాణ్యంగా ఉన్న రోగరహితమైన గుడ్లను ఉత్పత్తి చేయటం శ్రేయస్కరం. ఎందుకంటే పట్టు పరిశ్రమకు మూలం రోగరహితమైన గుడ్లు. గుడ్ల ఉత్పత్తిలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని గుడ్లకు పెబ్రిన్ వ్యాధి లేదని నిర్ధారించిన తర్వాతనే వాటిని రైతులకు అందించాలి. ఎందుకంటే పెబ్రిన్ వ్యాధి వంశపారంపర్యంగా మరియు అనువంశికంగా లేదా అంటువ్యాధిగా కూడా వ్యాప్తి చెందుతుంది. గుడ్ల ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని వ్యాధి నిరోధకం చేయటం. గ్రైనేజ్లో పనులను చేపట్టడానికి ముందుగా గదులను, పరికరాలను శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టాలి. పరికరాలను, గదిని 2% ఫార్మలిన్ ద్రవంతో శుభ్రం చేయాలి. దీనివల్ల పూర్తి స్థాయిలో రోగకారక క్రిమి నిర్మూలన జరుగుతుంది. మదర్ మాత్ ఎగ్జామినేషన్. Pebrine is transovarial transmitted disease. The infected mother moth transmits this disease through the eggs to next generation. The elimination of eggs laid by the diseased moth is important. Hence, it is necessary to examine the mother moth. The moths after egg laying are examined for pebrine disease. If there is lack of time, mother are dried, preserved, and examined later. Kinds of mother moth examination. There are 2 types of mother moth examination depending upon the purpose for which the seed is used, wise reproduction purposes or commercial purposes.
Number 1, individual math examination. It is conducted for producing reproductive seeds. Thus, all moths are examined individually to make sure that they are completely free from pebrine disease. After oviposition, the moths are transferred to the mortar and crushed with the help of pistol by adding 2 to 3 drops of 2% KOH solution. A semir is taken onto a glass slide and fine semirs are arranged on each slide. The semir are covered with a cover slip and observed under the microscope with 600 magnifications. It is observed under the microscope with 600 magnifications. Infected moths are marked to scrap the egg laid. Advantages of the individual moth examination. Number 1, perfect method. Number 2, easy identification of particular pebrine moth. Disadvantages. Number 1, this method is laborious. Number 2, time consuming. Mass moth examination. It is followed in commercial or industrial seed production where only samples of moths are examined in groups of 10 to 30. After oviposition, moths are taken in groups to the crusher by adding 90 to 100 ml of 0.5% potassium carbonate solution. Moths are crushed at 10,000 rpm to separate pebrine spores from the tissues. After that, crushed material is filtered through a coarse filter paper and a filtrate is centrifuged at 2000 rpm for 3 minutes and to dissolve the sediment in 2 to 3 drops of 2% KOH. The semirs are taken from the solution on the glass slides and observed under the microscope for pebrine spores. Identification of pebrine spores. Pebrine spores are identified at 600 magnifications. These spores appear as shining oval bodies under the microscope. Through the spores are colorless with a luster. Decreased intensity of light gives a satisfactory contrast and shade, making the observation clear. Though the spores are colorless with a luster, decreased intensity of light gives a satisfactory contrast and shade, making the observation clear. Surface sterilization. The eggs are processed after moth examination. While egg laying, the surface of egg may be stained with moth urine and scales and disease-crushing germs. Thus, the egg surface has to be washed and the surface is disinfected to remove the stains and surface contaminations. It is called egg processing. Only sheets with standard layings after removing the poor layings and dead layings soaked in 2% formalin for 5 to 10 minutes. Then eggs are washed in water and allowed to dry. These egg sheets marked by the name of the grainage, hybrid combination, date of egg laying, signature of moth examiner, number of good layings. Such eggs are now ready for sale. While sterilizing loose eggs, 0.5% bleaching powder is used. Assessment of layings. The egg sheets sometimes contain deformed eggs, poor eggs, unfertilized eggs, diseased eggs, which are identified and marked during moth examination. These eggs are removed from the egg cards or loose eggs. The egg processing refers to sorting of good eggs, rejection of defective eggs, and removal of surface stains and infections by following suitable procedures. తల్లి పురుగులను పరీక్షించుట. తల్లి పురుగులో వ్యాధి ఉన్నది లేని తెలుసుకునేందుకు తల్లి పురుగులను పరీక్షిస్తారు. తల్లి పురుగులను 2 పద్ధతుల్లో పరీక్షించవచ్చు. 1, తాజా తల్లి పురుగులను పరీక్షించుట. 2,
ఎండబెట్టిన తల్లి పురుగులను పరీక్షించుట. నెంబర్ 1 తాజా తల్లి పురుగులను పరీక్షించుట. ఇందులో తల్లి పురుగులను 2 పద్ధతిలో పరీక్షించవచ్చు. ఏ ఒక్కొక్క మాత్రను పరీక్షించుట. బి ఎక్కువ మాత్రను ఒకేసారి పరీక్షించుట. ఏ ఒక్కొక్క మాత్రను పరీక్షించుట. ఈ పద్ధతిని ఎక్కువగా విత్తన తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ఒక్కొక్క తల్లి పురుగును తీసుకొని ఉదర భాగం కత్తిరించి మాత్ క్రషింగ్ పరికరంలో వేసి మెత్తగా నూరి దీనికి 2-3 చుక్కల KOH చేర్చాలి. ఈ ద్రావణం వేయడం వల్ల క్రొవ్వు కణాలు, మాంస కణాలు కరిగిపోయి పెబ్రిన్ స్పోర్లు సులభంగా కనిపిస్తాయి. ఈ ద్రావణాన్ని గాజు కడ్డీ పలకపై వేసి పైన కవర్ స్లిప్ ను వేసి పరీక్షకు సిద్ధం చేయాలి. మైక్రోస్కోప్ నందు 600 రెట్ల అధికీకరణలో పెబ్రిన్ స్పోర్లను గుర్తించవచ్చును. ఈ ద్రావణాన్ని 2-3 సార్లు పరీక్షించాలి. ఒకేసారి ఎక్కువ మాత్రలను పరీక్ష చేయటం మాస్ ఎగ్జామినేషన్. ఈ పద్ధతిని గుడ్ల ఉత్పత్తి పరిశ్రమలో ఆచరిస్తారు. ఈ గుడ్ల నుండి తయారైన పట్టుగూళ్లను పట్టు ఉత్పత్తికి వినియోగిస్తారు. ఇందులో 10 నుండి 30 మాత్రలను కలిపి నూరి ఒకేసారి పరీక్షిస్తారు. మాత్రలను తీసుకొని మాత్ క్రషింగ్ పరికరంలో వేసి బాగా మెత్తగా నూరాలి. తర్వాత 1 చుక్క పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ను కలపాలి. దీనిలోని ద్రవాన్ని గాజు పలకపై తీసుకొని కవర్ స్లిప్ వేసి పరీక్షకు సిద్ధం చేయాలి. దీనిని సూక్ష్మదర్శినిలో 40x మరియు 15x కటకాల ద్వారా చూడాలి. దీనివల్ల సూక్ష్మదర్శినిలో మ్యాగ్నిఫికేషన్ 600 రెట్లు అవుతుంది. ఈ దశలో మాత్రమే పెబ్రిన్ స్పోర్లు కనిపిస్తాయి. పెబ్రిన్ స్పోర్లు మెరుస్తూ అండాకారంలో ఉంటాయి. వీటికి రంగు లేదు, అయినా ప్రకాశిస్తాయి. సూక్ష్మదర్శినిలో కాంతిని తగ్గించి చూసినట్లయితే స్పోర్లను గుర్తించడం చాలా సులభం. పరీక్షించిన మాత్రలో పెబ్రిన్ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే మొత్తం గూలను గుడ్ల బ్యాచ్ని పూర్తిగా తొలగించాలి. నెంబర్ 2 ఎండబెట్టిన తల్లి పురుగులను పరీక్షించుట. తల్లి పురుగులను 60 నుండి 70 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో 4-5 గంటలు ఉంచాలి. 40 నుండి 50 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నచో 8-10 గంటలు ఉంచాలి. 80 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత కన్నా ఎక్కువగా తీసుకున్నచో పెబ్రిన్ స్పోర్లు మాడిపోతాయి. కనుక తల్లి పురుగులను 60 నుంచి 70 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో 4-5 గంటల్లో ఎండబెట్టి ఉదర భాగాన్ని కత్తిరించి మాత్ క్రషింగ్ పరికరంలో వేసి మెత్తగా నూరి 2-3 చుక్కల KOH ద్రావణాన్ని వేయాలి. ఈ ద్రావణాన్ని గాజు పలకపై గాజు కడ్డీతో తీసుకోవాలి. కవర్ స్లిప్ వేసి 600 మ్యాగ్నిఫికేషన్ లో చూడాలి. తాజా తల్లి పురుగుల కన్నా ఎండబెట్టిన తల్లి పురుగులో పెబ్రిన్ స్పోర్లు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. పెబ్రిన్ స్పోర్ల గుర్తింపు లక్షణాలు. పరిణితి చెందిన స్పోరు అండాకారంలో అధిక వక్రీభవన గుణకంతో ఉంటుంది. ఇది 3.4 నుండి 3.8 మైక్రాన్ల పొడవు, 2.0 నుండి 2.3 మైక్రాన్ల వెడల్పు ఉంటుంది. దీనికి దృఢమైన కుడ్యం ఉంటుంది. సిద్ధ బీజంలో 1 జత కేంద్రకాలు ఉంటాయి. ధ్రువ సూక్ష్మ తంతువు చుట్టుకొని స్ప్రింగ్ వలె ధ్రువ గుళికలో ఉంటుంది. ఇది సిద్ధ బీజం కంటే 30 రెట్లు ఎక్కువ పొడవు ఉంటుంది. ధ్రువ గుళిక పరాంతంలో చిన్న రంధ్రం ద్వారా తెరుచుకుంటుంది. ఈ సిద్ధ బీజాలను సంయుక్త సూక్ష్మదర్శినిలో సులభంగా 600 రెట్ల అధికీకరణతో గుర్తించవచ్చు. పరిణితి చెందిన బీజం ప్రకాశిస్తూ సూక్ష్మదర్శినిలో వెలుతురు తగ్గించినప్పుడు నీలి రంగుతో కనిపిస్తుంది. ఇవి అండాకారంలో ఉండును. రంగు ఉండదు కానీ వెండిలాగా మెరుపు రంగును కలిగి ఉండును. 600 మ్యాగ్నిఫికేషన్ లో మాత్రమే కనిపించును. 0.5% పెబ్రిన్ వ్యాధి ఉన్నచో దారం తయారీకి ఉపయోగించుకోవచ్చు. పై లక్షణాలు కలిగి ఉన్నచో పెబ్రిన్ స్పోర్లుగా గుర్తించాలి. పెబ్రిన్ స్పోర్ నిర్మాణము. పరిణితి చెందిన స్పోరు అండాకారంలో అధిక వక్రీభవన గుణకంతో ఉంటుంది. ఇది 3.4 నుండి 3.8 మైక్రాన్ల పొడవు, 2.0 నుండి 2.3 మైక్రాన్ల వెడల్పు ఉంటుంది. దీనికి దృఢమైన కుడ్యం ఉంటుంది. సిద్ధ బీజంలో 1 జత కేంద్రకాలు ఉంటాయి. ధ్రువ సూక్ష్మ తంతువు పోలార్ ఫిలమెంట్ చుట్టుకొని స్ప్రింగ్ వలె ధ్రువ గుళికలో
పోలార్ క్యాప్సూల్లో ఉంటుంది. ఇది సిద్ధ బీజం కంటే 30 రెట్లు ఎక్కువ పొడవు ఉంటుంది. ధ్రువగిలక పరాంతంలో చిన్న రంధ్రం ద్వారా తెరుచుకుంటుంది. ఈ సిద్ధ బీజాలను సంయుక్త సూక్ష్మదర్శినిలో సులభంగా 600 రెట్ల అధికీకరణలో గుర్తించవచ్చును. పరిణితి చెందిన బీజం ప్రకాశిస్తూ సూక్ష్మదర్శిలో వెలుతురు తగ్గించినప్పుడు నీలి రంగులో కనిపిస్తాయి. Pebrine spores are identified at 600 magnifications. These spores appear as shining oval bodies under the microscope. Though the spores are colorless with a luster, decreased intensity of light gives a satisfactory contrast and shade, making the observation clear. Characters of good laying. The total number of eggs laid by a single female moth is called laying. Only good layings are to be supplied to the farmers. A. Each laying should have minimum 300 eggs. B. Layings with less fertilized eggs are not considered. C. There should not be any pilling of eggs. D. The eggs are laid in a single layer side by side. E. Good laying has maximum number of eggs. F. The disease-free laying is called good layings. Incubation of the eggs. Incubation of silkworm eggs aims at uniform development of the embryo, thereby securing uniform hatching through proper maintenance of environmental conditions. Incubation greatly influences the volatilism character of the egg in the succeeding generation and also the larval growth and the success of the cocoon crop and cocoon quality. The egg incubation room or chamber should be absolutely clean, and steps to disinfect the incubation room and appliances used in the room must be taken in time. Heating or cooling arrangements must be perfect so as to maintain uniform temperature throughout the incubation period. The egg cards and egg cases should be so arranged inside the rearing room that all the eggs are exposed to the temperature and humidity maintained in the room. Before 48 hours of hatching, a black spot appears on the egg. This condition is referred as head pigmentation stage. One day before hatching, the eggs turn black or blue in color. This is referred as body pigmentation stage or blue eggs. These eggs are placed in black boxes and covered with black cloth or paper and kept in dark place, so the hatching can be made more uniform on the next day morning. If hatching has to be delayed after incubation has started, this can be done by storing the eggs in cold storage room at 5 degrees centigrade on the second and third day of incubation for a week. If hatching has to be delayed at the blue egg stage, this can be done by the sorting the eggs at 5 degrees centigrade for a week. If brushing has to be delayed after hatching, the newly hatched larvae can be stored for 3 days at 7.5 to 10 degrees centigrade. Methods of incubation. There are two methods, that is constant temperature incubation and raised temperature incubation. Number 1. Constant temperature incubation. In the incubation room, optimum humidity should be 80 to 85%. Optimum temperature for the incubation of non-hibernating eggs and eggs after acid treatment for immediate hatching should be 24 to 25 degrees centigrade right from the beginning. Raised temperature incubation. It is used mostly for incubating hibernating eggs. The eggs after release from cold storage are preserved at 10 to 15 degrees centigrade for 3 days, at 18 to 20 degrees centigrade for 2 days, at 23 to 24 degrees centigrade for 4 days, and then at 25 to 26 degrees till hatching. మంచి గుడ్ల లక్షణాలు.
ఒక్క గుడ్డులో విడిగుడ్ల సంఖ్య 400కు పైగా ఉండాలి. గుడ్లు ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఉండాలి. పెబ్రిన్ వ్యాధి లేనటువంటివై ఉండాలి. ఫలదీకరణం చెందిన గుడ్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండాలి. పై లక్షణాలు కలిగిన డిఎఫ్ఎల్ డిసీజ్ ఫ్రీ లేయింగ్ లేదా రోగరహిత గుడ్లు అంటారు. గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత మంచి గుడ్లను లేదా లేయింగ్స్ ను గుర్తించి రైతులకు అందించాలి. ఒక శ్రీమాత పెట్టిన మొత్తం గుడ్లను ఒక లేయింగ్ అంటారు. ఒక్కొక్క లేయింగ్ లో 300 గుడ్లకు తక్కువైతే వాటిని తొలగించాలి. ఫలదీకరణ శాతం తక్కువ ఉన్న గుడ్లను లెక్కించకూడదు. గుడ్లు ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఉండాలి. ఒకదానిపై ఇంకొక గుడ్డు ఉండకూడదు. మంచి గుడ్లలో గుడ్లు అధికంగా, సమానంగా లేదా కాగితంపై ఒకే విధంగా పెట్టబడతాయి. వ్యాధి రహిత గుడ్లను మంచి గుడ్లు లేదా గుడ్ లేయింగ్స్ అంటారు. ఉపరితలంపై రోగకారక క్రిమి నిర్మూలన సర్ఫైస్ స్టెరిలైజేషన్. మాతు పరీక్షలో పెబ్రిన్ వ్యాధి లేదని గుర్తించిన తర్వాత ఈ మంచి గుడ్లకు ఉపరితలంపై రోగకారక క్రిమి నిర్మూలన చేయాలి. గుడ్ల కాడులో మాతులు సరిగా పెట్టని లేయింగ్స్ ను పూర్తిగా తొలగించాలి. ప్రతి కాగితంపై లేయింగ్స్ సరిగా ఉన్నవి లేనివి గుర్తించిన తర్వాత వాటిని ఫార్మలిన్ ద్రవంతో 5 నుంచి 10 నిమిషాలు ఉంచాలి. పట్టుపురుగులు గుడ్లను పెట్టేటప్పుడు గుడ్ల ఉపరితలంపై మూత్రం మరకలు, పొలుసులు, సూక్ష్మక్రిములు ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని పూర్తిగా తొలగించటానికి ఫార్మలిన్లో ముంచటం మంచిది. దీన్నే గుడ్ల ప్రాసెసింగ్ అంటారు. లేయింగ్స్ లో మంచి వాటిని గుర్తించి చెడిన గుడ్లను తొలగించటానికి చేపట్టే చర్యలను గుడ్లను వేరు చేయటం అంటారు. ఫార్మలిన్లో ముంచిన గుడ్లను కొంత సమయం తర్వాత తీసి మంచినీటిలో కడగాలి. గుడ్లు బాగా కడిగి ఫార్మలిన్ వాసన లేకుండా చేయాలి. తర్వాత లేయింగ్స్ ను నీడకు ఆరబెట్టాలి. మల్టీ ఓటెన్ గుడ్లు పెట్టిన 10 నుంచి 11 రోజుల తర్వాత పొదగబడతాయి. బయోటెన్ గుడ్లు నిద్రావస్థకు 48 గంటలలో వెళ్తుంది. వీటికి 15 నుండి 20 గంటలలోపు ఆమ్ల చికిత్స చేస్తే 10 నుంచి 11 రోజులలో పొదిగించుటకు వీలవుతుంది. పొదిగించుట. గుడ్లలోని పిండాలు అన్నీ ఒకేసారి అభివృద్ధి చెంది ఒకేసారి పొదగబడటాన్ని అవసరమైన వాతావరణ పరిస్థితులను కృత్రిమంగా కల్పిస్తారు. దీనివల్ల ముందు తరంలో ఓల్డనిజం లక్షణం, డింబకం అభివృద్ధి, పెరుగుదల, పట్టుకాయల నాణ్యత ఉత్పత్తి అవుతాయి. అందువల్ల గుడ్లను అవసరమైన శీతల నిల్వ చికిత్స, ఆమ్ల చికిత్స చేసి కృత్రిమంగా గుడ్లు పొదిగించడానికి తయారు చేసి ఆ తర్వాత సరియైన పద్ధతిలో మళ్ళీ కృత్రిమంగా పొదిగించాలి. గుడ్లను పొదిగించే గది, పెట్టె శుభ్రంగా ఉండాలి. ఈ సమయంలో రోగకారక క్రిమి నిర్మూలన ద్రవాలను, ఇతర పరికరాలను అందుబాటులో ఉంచాలి. ఈ చర్యలో ఉష్ణోగ్రత పెంచటానికి, తగ్గించటానికి కావలసిన పరికరాలను సేకరించి తగిన సదుపాయాన్ని ముందే అమర్చుకోవాలి. గుడ్ల కాగితాలు, గుడ్ల పెట్టెలు మొదలైన వాటిని పెంపక గృహంలో సరైన ఉష్ణోగ్రత, తేమ బహిర్గతం చేయటానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలి. గుడ్లు పొదిగించడానికి 80 నుండి 85% తేమ కావాలి. నిద్రావస్థకు పోని గుడ్లకు ఆమ్ల చికిత్స తర్వాత తొందరగా పొదిగించటానికి 24 నుంచి 25 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి. శీతాకాలంలో నిల్వ చేసిన గుడ్లను శీతల నిల్వ నుంచి తీయగానే అప్పుడే పొదిగించటానికి వీలు కాదు. వీటిని మొదటగా 24 నుండి 25 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతకు నెమ్మదిగా తీసుకురావాలి. మొట్టమొదటిగా గుడ్లను 15 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలో 3 రోజులు ఉంచి తర్వాత మామూలుగా పొదిగించే ఉష్ణోగ్రత 24 నుంచి 25 డిగ్రీలలో ఉంచాలి. ఈ మాధ్యమిక చర్య వల్ల ఒక్కసారిగా మారిన ఉష్ణోగ్రత వల్ల గుడ్లకు నష్టం కలుగదు. అంతేకాకుండా పిండం అభివృద్ధి ఒకే రకంగా ఉంటుంది. ఆమ్ల చర్య తర్వాత శీతల నిల్వ చేసిన గుడ్లను 15 డిగ్రీల వద్ద 12 గంటల నుంచి ఆ తర్వాత మామూలు పొదిగే ఉష్ణోగ్రత 24 నుంచి 25 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ లోనికి తీసుకురావాలి. గుడ్లకు సరియైన వాతావరణ పరిస్థితులను ఉష్ణోగ్రత తేమ కల్పించి గుడ్లన్నీ సక్రమంగా పొదగబడి డింబకాలు వెలువడటానికి ఈ పొదగటం అనేది ఉద్దేశింపబడింది. పొదగటానికి ఉపయోగించే గది ఉష్ణోగ్రత, తేమ, వేడి నుండి రక్షణ, సరైన గాలి వెలుతురు మొదలైనవన్నీ సరిగా
ఉండాలి. బయోటెన్, యూనివోటెన్ గుడ్లను శీతల నిల్వ నుండి తీయగానే పొదుగుట ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. మల్టీవోటెన్ గుడ్లలో గుడ్లు పెట్టిన సమయం నుంచే పొదుగుట చర్య ప్రారంభమవుతుంది. ఈ పొదుగుట చర్య ఓటనిజం, డింబకాల ఆరోగ్యం, పట్టుగూళ్ళ ఉత్పత్తిపై అధిక ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. పొదిగే కాలం ముగింపుకు దగ్గరైన కొద్దీ గుడ్లు నీలిరంగు దశకు లేదా పిన్హెడ్ దశకు మారుతాయి. ఈ దశలో గుడ్లను నల్లటి పెట్టెలో ఉంచడం వల్ల గుడ్లన్నీ ఒకేసారి పొదగబడతాయి. గుడ్లను కృత్రిమంగా పొదిగించే చర్య మొదలైన తర్వాత అనుకోని కారణాల వల్ల పొడిగించటం కొంతవరకు వీలవుతుంది. అప్పుడు కృత్రిమంగా పొదిగించడం 2-3 రోజులైతే 5 డిగ్రీల శీతల నిల్వలో గుడ్లను వారం రోజులు ఉంచాలి. నీలిరంగు దశలో గుడ్లను పొదగకుండా ఆపడానికి 5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో వారం రోజులు ఉంచవచ్చు. గుడ్లను పొదిగిన తర్వాత డింబకాలను పొదిగిన గుడ్ల నుంచి వేరుపరిచే చర్యను ఆపటానికి డింబకాలను 7.5 నుండి 10 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద శీతల నిల్వలో 3 రోజులు ఉంచవచ్చు. శీతల నిల్వలో తేమ 75% తగ్గకూడదు. ఇంక్యుబేషన్ పద్ధతి. ఇంక్యుబేషన్ లో 2 పద్ధతులు కలవు. నెంబర్ 1 స్థిరంగా ఉండే ఉష్ణోగ్రతలో ఇంక్యుబేషన్. నెంబర్ 2 ఉష్ణోగ్రత పెంచుతూ ఇంక్యుబేషన్ జరుపుట. నెంబర్ 1 స్థిరంగా ఉండే ఉష్ణోగ్రతలో ఇంక్యుబేషన్. ఇందులో 24 నుండి 25 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత, 80 నుండి 85% తేమ ఉండునట్లు చూడాలి. ఇందులో సుప్తావస్థ లేనటువంటి గుడ్లు మరియు ఆమ్ల చికిత్స జరిపిన వెంటనే గుడ్లను పొదిగించవచ్చు. నెంబర్ 2 ఉష్ణోగ్రత పెంచుతూ ఇంక్యుబేషన్. ఇందులో ఎక్కువగా సుప్తావస్థ కలిగిన గుడ్లకు ఇంక్యుబేషన్ జరుపుతారు. శీతల నిల్వలో 10 నుండి 15% సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలో 3 రోజులు, 18 నుండి 20 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలో 2 రోజులు, 23 నుండి 24 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో 4 రోజులు ఉంచి 25 నుండి 26 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో ఉంచాలి. వాట్ ఆర్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ మాత్ ఎగ్జామినేషన్? వాట్ ఆర్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ మాత్ ఎగ్జామినేషన్? మాత్ పరీక్షలోని రకాలు ఏమిటి? మాత్ పరీక్షలోని రకాలు ఏమిటి? డిఫైన్ సర్ఫేస్ స్టెరిలైజేషన్. డిఫైన్ సర్ఫేస్ స్టెరిలైజేషన్. ఉపరితల రోగకారక క్రిమి నిర్మూలనను నిర్వచింపము. ఉపరితల రోగకారక క్రిమి నిర్మూలనను నిర్వచింపము. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ గుడ్ లేయింగ్స్? వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ గుడ్ లేయింగ్స్? మంచి గుడ్ల లక్షణాలు ఏమిటి? మంచి గుడ్ల లక్షణాలు ఏమిటి? డిఫైన్ ఇంక్యుబేషన్ ఆఫ్ ఎగ్స్. డిఫైన్ ఇంక్యుబేషన్ ఆఫ్ ఎగ్స్. గుడ్లను పొదిగించడం నిర్వచింపము. గుడ్లను పొదిగించడం నిర్వచింపము. డిఫైన్ మాత్ ఎగ్జామినేషన్. డిఫైన్ మాత్ ఎగ్జామినేషన్. మాత్ పరీక్షను నిర్వచింపము. మాత్ పరీక్షను నిర్వచింపము. డిఫైన్ బ్లూ ఎగ్స్. డిఫైన్ బ్లూ ఎగ్స్. నీలిగుడ్లను నిర్వచింపము. నీలిగుడ్లను నిర్వచింపము. లాంగ్ క్వశ్చన్. నెంబర్ 1 రైట్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ మదర్ మాత్ ఎగ్జామినేషన్. నెంబర్ 1 రైట్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ మదర్ మాస్ ఎగ్జామినేషన్. మదర్ మాస్ ఎగ్జామినేషన్ లోని రకాల గురించి రాయము. మదర్ మాస్ ఎగ్జామినేషన్ లోని రకాల గురించి వ్రాయము. నెంబర్ 2 రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ స్టెరిలైజేషన్, గుడ్ లేయింగ్స్. నెంబర్ 2 రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ ఏ సర్ఫేస్ స్టెరిలైజేషన్, బి గుడ్ లేయింగ్స్. ఈ క్రింది వాటి గురించి లఘుటీక వ్రాయము. ఉపరితల రోగకారక క్రిమి నిర్మూలన, మంచి గుడ్లు. ఈ క్రింది వాటి గురించి లఘుటీక వ్రాయము. ఉపరితల రోగకారక క్రిమి నిర్మూలన, మంచి గుడ్లు. నెంబర్ 3 రైట్ అబౌట్ ఇంక్యుబేషన్ ఆఫ్ సిల్క్వార్మ్ ఎగ్స్. నెంబర్ 3 రైట్ అబౌట్ ఇంక్యుబేషన్ ఆఫ్ సిల్క్వార్మ్ ఎగ్స్. పట్టుపురుగు గుడ్లలో పొదిగించడం గురించి రాయము. పట్టుపురుగు గుడ్లలో పొదిగించడం గురించి రాయము. థ్యాంక్ యూ.